નમસ્કાર મિત્રો, જ્ઞાનવૃક્ષના આજના ખાસ એક્સપ્લેનરમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આપણે આપણા 90 દિવસના સ્પોકન ઇંગ્લિશ કોર્સના 10મા દિવસે પહોંચી ગયા છીએ અને ખરેખર આ એક બહુ મોટી સિદ્ધિ છે. આજે આપણે એક મજેદાર લિસનિંગ પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ. હું તમને કેક બનાવતી વખતે થયેલી એક મોટી અને રમૂજી ભૂલ વિશેની વાર્તા સંભળાવીશ. યાદ રાખો, અંગ્રેજી ઉચ્ચારણ એટલે કે પ્રોનાઉન્સિએશન સુધારવા માટે કોઈને ધ્યાનથી સાંભળવા એ પહેલું પગથિયું છે. તો કાન ખુલ્લા રાખજો. ચાલો શરૂ કરીએ. ફટાફટ આજના એજન્ડા પર નજર કરી લઈએ. પહેલા સ્વાગત, પછી આપણી લિસનિંગ પ્રેક્ટિસ, જે આપણે ધીમે ધીમે અને સંપૂર્ણપણે અંગ્રેજીમાં વાર્તા સાંભળીશું. એ પછી આજના 5 નવા શબ્દો શીખીશું અને છેલ્લે તમારું ફેવરિટ કામ, હોમવર્ક. તો ચાલો જ્ઞાનવૃક્ષના આ ડે 10 લિસનિંગ પ્રેક્ટિસ સેશનમાં આગળ વધીએ. નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ આર લિસનિંગ પ્રેક્ટિસ. પ્લીઝ લિસન વેરી કેરફુલી. I will read this story slowly and entirely in English. Maya loved her younger sister Lily. Tomorrow was Lily's 10th birthday, and Maya wanted to do something very special. She decided to bake a large chocolate cake. Maya was not a very good cook, but she wanted to try her best. She went to the local supermarket and bought flour, eggs, butter, and a lot of chocolate. When she returned home, she put on a clean apron and took out a big glass bowl. She found a simple recipe on the internet and started reading the instructions. Pehla she mixed the flour and the butter. Then she cracked the eggs and added them to the bowl. The recipe said she needed to add 2 cups of sugar. Maya opened the kitchen cupboard and found a large plastic jar filled with white powder. She poured 2 big cups of the white powder into the bowl and mixed everything together. Finally, she added the sweet melted chocolate. The batter looked perfect. She poured it into a baking pan, put it into the hot oven, and set the timer for 40 minutes. While the cake was baking, the whole kitchen smelled amazing. Maya was very proud of herself. She imagined how happy her sister would be. When the timer rang, she carefully took the warm, dark brown cake out of the oven. It looked beautiful and soft. Maya decided to taste a tiny piece from the corner before decorating it with frosting. She cut a small piece with a knife and put it in her mouth. Instantly, her eyes went wide. She grabbed a glass of water and drank it quickly. The cake was not sweet at all. It was extremely salty. Maya ran to the kitchen counter and looked closely at the plastic jar. She had made a terrible mistake. She had not used sugar. She had used 2 cups of salt. Maya looked at the clock on the wall. It was already 7 o'clock in the evening. The local bakery at the end of the street was going to close in exactly 30 minutes. She grabbed her purse, locked the door, and ran out of the house. She ran as fast as she could. She arrived at the bakery just as the kind owner was turning off the lights. Maya knocked on the glass door, breathing heavily. "Please," Maya said, "do you have any chocolate cakes left? It is an emergency." The owner smiled, opened the door, and walked to the back room. He brought out a beautiful, fresh chocolate cake covered in colorful sprinkles. It was absolutely perfect. Maya bought the cake, thanked the owner, and walked home with a big smile. The next day, Lily blew out the candles and ate a large slice. She told Maya it was the best birthday cake ever. Maya just smiled, but she decided to keep her salty secret forever. વાર્તા સાંભળવાની મજા આવી ને? તો ચાલો હવે આ જ વાર્તામાંથી 5 નવા અને ખૂબ જ ઉપયોગી અંગ્રેજી શબ્દો શીખીએ. આપણો પહેલો શબ્દ છે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અંગ્રેજીમાં એનો અર્થ થાય છે ધ ફૂડ્સ ઓર લિક્વિડ્સ યુઝ ટુ મેક અ પર્ટિક્યુલર ડિશ. સાદી ભાષામાં કહીએ તો કોઈપણ વાનગી બનાવવા માટે વપરાતી સામગ્રી. ઉદાહરણ તરીકે, ફ્લાર, સુગર એન્ડ એગ્સ આર ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ફોર અ કેક. એટલે કે લોટ, ખાંડ અને ઈંડા કેક માટેની સામગ્રી છે. એકદમ સરળ છે ને? બીજો શબ્દ છે એપ્રન. એપ્રન રસોઈ કરતી વખતે કપડા પર ડાઘ ના પડે એ માટે આપણે આગળના ભાગે જે કાપડ પહેરીએ છીએ તેને એપ્રન અથવા આગળિયું કહેવાય છે. સ્ટોરીમાં માયાએ પણ પોતાના કપડાં બચાવવા આ જ કર્યું હતું. વાક્ય જોઈએ. She wore an apron while cooking.
એટલે કે રસોઈ કરતી વખતે તેણે એપ્રન પહેર્યું હતું. ત્રીજો શબ્દ થોડો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, બેટર. લોટ, ઈંડા અને દૂધ કે પાણી ભેગું કરીને જે પ્રવાહી મિશ્રણ તૈયાર થાય તેને આપણે ગુજરાતીમાં ખીરું કહીએ છીએ. હા, ભજીયા કે ડોસાનું ખીરું હોય એમ જ. ચલો વાક્યમાં વાપરીએ. શી પોર્ડ ધ બેટર ઇન્ટુ ધ પેન, એટલે કે તેણે પાત્રમાં ખીરું રેડ્યું. આપણો ચોથો શબ્દ છે ઇમરજન્સી. અચાનક આવી પડેલી કોઈ ગંભીર કે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ, એટલે કે કટોકટી. સાંજે 7 વાગે માયાને ખબર પડી કે કેક ખારી છે, ત્યારે એના માટે તો આ ઇમરજન્સી જ હતી ને. ઉદાહરણ જુઓ, ધ સોલ્ટી કેક વોઝ અ બેકિંગ ઇમરજન્સી, અર્થાત ખારી કેક એક બેકિંગ કટોકટી હતી. અને આજનો છેલ્લો શબ્દ છે સ્પ્રિંકલ્સ. તમે કેક કે આઈસ્ક્રીમ પર નાના નાના રંગબેરંગી મીઠાઈના દાણા જોયા હશે? બસ તેને જ સ્પ્રિંકલ્સ કહેવાય છે. બેકરીવાળાએ આપેલી કેક પર આ જ સ્પ્રિંકલ્સ હતા. વાક્ય બનશે, ધ ન્યૂ કેક હેડ કલરફુલ સ્પ્રિંકલ્સ ઓન ટોપ, એટલે કે નવી કેક ઉપર રંગબેરંગી સ્પ્રિંકલ્સ હતા. તો આ હતા આજના નવા શબ્દો. હવે જોઈએ આજનું હોમવર્ક, કારણ કે પ્રેક્ટિસ તો ચાલુ જ રાખવી પડશે. હવે તમારો વારો છે. આજે આપણે જે 5 શબ્દો શીખ્યા તેમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ પસંદ કરો અને જાતે એક નવું અંગ્રેજી વાક્ય બનાવો. એ વાક્ય નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં ચોક્કસથી લખજો. હું કોમેન્ટ્સ વાંચીશ અને જોઈશ કે કોણે સૌથી સરસ વાક્ય બનાવ્યું છે. એક્ટિવ લર્નિંગ માટે આ બહુ જ જરૂરી છે. જો આજના આ એક્સપ્લેનરમાં તમને કંઈક નવું અને રસપ્રદ શીખવા મળ્યું હોય તો આ વિશ્લેષણને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને આપણી ચેનલ જ્ઞાનવૃક્ષને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. આપણે આ 90 દિવસની સફરમાં આવી જ રીતે સાથે મળીને સરળતાથી અંગ્રેજી શીખતા રહીશું. પણ જતાં વિચારવા જેવો એક પ્રશ્ન, શું કોઈ નવી ભાષા શીખતી વખતે થયેલી નાનકડી ભૂલથી ડરીને બેસી જવું જોઈએ કે પછી માયાની જેમ એમાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો શોધીને હસતા આગળ વધવું જોઈએ? વિચારજો જરૂર. પ્રેક્ટિસ કરતા રહો, નવું શીખતા રહો. જય હિન્દ.